الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اپنے رب کولوں سچے دل نال معافی منگو توبہ کرو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ان قریب تواڈا رب معاف کر دے گا تواڈے گناہاں نوں اور نیکیاں وچ بدل دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور داخل کرے گا تہانوں ایسی جنت اندر جدے تھلے نہراں چل رہیاں نے اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے برادران اسلام میں جو اس وقت
قرآن پاک دی آیت کریمہ دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے با ترجمہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 28واں پارہ، سورت دا نام سورت تحریم اور سورت تحریم دا آخر۔ رمضان المبارک دا دوسرا اشرا اللہ دی توفیق نال جاری و ساری ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے کہ رمضان المبارک دے مہینے دے 3 اشرے نے جدے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ پہلے 10 دن پہلا اشرا اللہ دی رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم تو آزادی ہے۔ ویسے تے سارا ہی مہینہ رحمت دا وی ہے، بخشش دا وی ہے، جہنم تو آزادی دا وی ہے، لیکن انساناں دی دلچسپی ودان واسطے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انج کر کے بیان کیتا ہے، چونکہ اے دوسرا اشرا بخشش مغفرت اللہ دے کولوں معافی منگن دا ہے، تو میرے بھائیو انسان زندگی دے اندر ایسے ایسے جرائم گناہ کر گزردا ہے اور ایسے ایسے گناہ انسان کولوں سرزد ہو جاندے نے، کئیاں نو انسان جاندا ہے تے کئیاں نو نہیں جاندا، کئی جان کے کر لیندا ہے، کئی انجانے وچ کر لیندا ہے۔ تو انسان دی زندگی دے یہ گزرے ہوئے ایام اور ماہ و سال انسان دے ذہن اندر نے، اے دے علم وچ نے کہ انہیں کس طرح کر کے شعور تو بعد زندگی گزاری ہے اور کنہ گناہاں دا مرتکب ہویا ہے اور کنہ گناہاں وچ دیدہ دلیر سی تے کنہ اتے شرمندہ ہویا ہے۔ تو میرے بھائی اگر انسان دی زندگی دے 50 سال گناہاں وچ، 70 سال گناہاں وچ، 40 سال گناہاں وچ گزرے نے، تو اللہ دی رحمت اتنی ہی وسیع ہے، اللہ دی رحمت دے در کھلے ہوئے نے، دروازے فراخ نے، کھلے نے، تے انسان نو چاہیے کہ زندگی دے اندر اپنے مالک اگے گناہ تے شرمندہ ہو کے ندامت دے آنسو بہائے، رب اگے گڑ گڑائے، روئے، منت کرے، ترلا کرے، تاکہ زندگی دے اندر ہی انسان اپنے گناہ دی معافی اللہ کو مانگ کے دنیا تو جائے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے، فرمایا جب تلک انسان دی روح حلق تک نہیں پہنچ جاندی، اس انسان دا کھلو نہیں وجن لگ پیندا، ادوں تک توبہ دا دروازہ کھلا ہویا ہے، معافی مانگ سکدا ہے۔ ایک حدیث دے الفاظ اس طرح نے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تلک سورج مغرب دی طرفوں طلوع نہ ہو جائے، اونی دیر تک توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔
इंसान दिन वेले रात वेले जवानी अंदर बुढ़ापे अंदर अपने अल्लाह कोलों जदों चाहे तरला कर सकता है, माफ़ी मंग सकता है। शर्त वे कि इंसान अपने गुनाहां नूं याद करके उन्हां ते शर्मिंदा होए ते ऐंदा ना करन दा अज़म करे कि अल्लाह जेड़ियां गलतियां जेड़े गुनाह जेड़े ऐब मेरे कोलों हो चुके ने, मेरे अल्लाह चाहे मैं जान बुझ के कीते ने, चाहे अनजाने विच भुल के कर बैठा, मेरे अल्लाह मैं तेरे नाल वादा करना कि अज तो बाद मैं इन्हां गुनाहां वल नहीं जावांगा ते पिछले मेरे तू मुआफ़ कर दे ते आइंदा मैं गुनाह दे करीब नहीं जावांगा। ते खाल के कायनात दी कसम है, अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे जदों तू शर्मिंदा हो के मेरे दर ते आ जाना ना, फरमाया मैनू फिर तेरी नदामत इन्नी चंगी लगदी है। फरमाया जदों नदामत दे आंसू बहाना एक मक्खी दे सर दे बराबर अख विचों तेरे आंसू नदामत दा निकल के तेरे रुखसार ते बह जाए, अल्लाह फरमाते ने मैनू मेरी इज्जत ते जलालत दी कसम है मैं तेरे ते जहन्नम नू हराम कर देना। कि मेरा बंदा इन्ना शर्मिंदा है, इन्ना परेशान है, ते मैं इस बंदे नू अजाब दे के की करांगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, रब फरमाते ने मेरे बंदिओ मैं तुहानू अजाब दे के की करना है, मैं नहीं चाहता तुहानू अजाब देना, तुहानू परेशान करना। मैं ते चाहना कि मेरे बंदे भुले होए मेरे दर ते आ जान ते शर्मिंदगी नाल मेरे दर ते आके माफ़ी मंग लैन। ते फरमाया मैं अपने बंदियां नू माफ़ कर दियां, और सिर्फ मुआफ़ ही नहीं बल्कि कुरान पाक दे अल्फाज सुन वाले ने। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा बंदा शर्मिंदा हो के अपने गुनाह तो नादिम हो के फरमाया पक्के ईमान दा अज़म कर लैंदा है ते मेरे कोलों मुआफ़ी मंगदा रहिंदा है। अल्लाह फरमाते ने मैं सिर्फ ओदे गुनाहां नू मुआफ़ ही नहीं करदा बल्कि फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं अपने बंदे दी जिंदगी दे सारे गुनाहां नू नेकियां ही बना देना वा। कीते गुनाह ने ते मैं ओदे गुनाहां नू नेकियां विच बदल देना वा। अल्लाह फरमाते ने इस वास्ते कि मैनू ना कोई पुछन वाला है ते ना मेरे कोलों कोई हिसाब लैन वाला है। मैं अपने बंदियां दे गुनाहां नू मुआफ़ कर देना वा। ते रब फरमाते ने शर्त वे पर मेरे बंदे तोबा दे वक़्त दा ख्याल कर कि तोबा कदों कबूल होएगी ते केड़ा वक़्त है तौबा दा। अल्लाह फरमाते ने इन्नमा तौबतु अल्लाह लिल्लज़ीना याअमलूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह फरमाते ने तोबा उन्हां लोगां दी अल्लाह कबूल कर देने जिन्हां कोलों इधर गुनाह हुंदा ते नाल ज़मीर मुलामत कर दिंदा है। फरमाया बंदा शर्मिंदा हो के अपने रब वाल आ जांदा है ते देर नहीं करदा, गुनाह दे बाद जल्दी होई तोबा कर लैंदा है। अल्लाह फरमाते ने फिर असी अपने बंदे दे गुनाहां नूं फौरी तौर ते मुआफ़ कर देने आ ते
ते नाल फरमाया वलैसा ते तौबा तो लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत फ़क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़ारुन उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। अल्लाह फरमाते ने उन्हां लोगां दी मैं तोबा कबूल नहीं करता जेड़े गुनाह करते जाते ने। गुनाह करदियां जिंदगी गुजर जाती है हत्ता के मौत का वक्त आ जाता है। ते जदों मौत का फरिश्ता नजर आन लग जाता है पता लगता है हुण मौत का वक्त करीब है। फिर बंदा तोबा करता है। अल्लाह फरमाते ने हुण तोबा तेरी नहीं हो सकती। वहुम कुफ़ार हुण ते तू अल्लाह दा पक्का ही मुनकर ते काफर है। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। फरमाया हुण तेरे वास्ते जहन्नम दा दर्दनाक अज़ाब है। हुण तेनू जहन्नम विच दाखिल किया जाना है। फरमाया तौबा ते उन्हां लोगां दी है जेड़े इधर गुनाह करते ने या गुनाह हो जाता है ते फौरी तौर ते अपने रब अगे शर्मिंदा हो के माफ़ी मंगते ने। अल्लाह जुल जलाल दे कोलों अपने गुनाह ते नादिम हो के रब नू आंदे ने अल्लाह गुनाह हो गया ते अपनी रहमत नाल माफ कर दे ऐंदा दे नेड़े नहीं जावांगे। अल्लाह फरमांदे ने ऐसे बंदे दी तौबा नू मैं अपनी रहमत नाल कबूल करके गुनाह माफ कर देना। हदीस पाक में आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आका फरमाते ने इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यक़बलु तौबतल अब्दे मा लम युग़रगिर। फरमाया उदों तक अल्लाह अपने बंदे दी तौबा कबूल करते रहंदे ने जदों तक बंदा मौत दा वक्त उहदे नेड़े नहीं आ जांदा। अल्लाह वालिया तौबा करन वास्ते जरूरी है ये तारीफ बेज़म्बे बंदा अपने गुनाहां दा अल्लाह दे हजूर कलियां बह के तन्हाई दे अंदर एतराफ कर लवे अल्लाह वाकई मैं ए गुनाह कर बैठा ए जुर्म मेरे कोलों सरजद हो गया है। ते फरमाया इकला मिन ज़म्बे ते गुनाह करके वक्त ना गुजारे फौरी तौर ते अल्लाह वाल आ जाए फौरी अपने रब दे दर ते आके गुनाहां दी माफी मंगे। फरमाया आज़म अल्लाह यऊदा अबदा ते तीजी गल ए वे बंदा अज़म करे अरशां वालिया ए मेरा माफ कर दे ऐंदा मैं कदी गुनाह दे नेड़े नहीं जावांगा। फरमाया जदों ये तीन गल्लां कर लैंदा ते इस्तिग़फ़ार ले ज़म्बे ही अपने गुनाह दी फिर शर्मिंदगी नाल माफी मंगदा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने इस्तगफिर लहू ओए जा मेरे बंदिया जे तू ए यज़म कर लिया ते मैं तेरे रब ने तेनू माफ करन दा पक्का ही इरादा कर लिया मैं तेनू माफ कर देता है। ते फरमाया फिर उठदा बैंदा चलदा फिरदा अपने गुनाह नू ज़ीन विच रखदा है अस्तगफिरुल्लाह दा वजीफा करदा ही रहिंदा है ला इलाहा दा कलमा पढ़दा ही रहिंदा है। अल्लाह फरमांदे ने अपने गुनाह ते शर्मिंदगी दा इजहार करदा रहिंदा है। फरमाया असी उस बंदे नू माफ कर देने आ। फरमाया जेड़ा नेक बंदा है अल्लाह वाला बंदा है जदों ओदे कोलों कोई गुनाह हुंदा है हदीस में आंदा है आका फरमांदे ने ओ बंदा इंज समझदा है गुनाह करके मोमन बंदा फरमाया इंज समझदा है जिवें मेरे ते पहाड़ डिगण वाला है मैं हलाक हो जावांगा तबाह हो जावांगा। डरदा है अल्लाह कोलों माफी मंगदा है आंदा अल्लाह ए पहाड़ ना मेरे ते डेगी अरशां वालिया मैनू माफ कर दे ऐंदा मैं गुनाह दे करीब नहीं जावांगा। फरमाया मोमन बंदा शर्मिंदगी नाल उस वेले रब कोलों माफी मंगदा है ते फरमाया जेड़ा
बद बंदा है, बद किरदार बंदा है, बेहया बंदा है, जानी बंदा है, मुशरक बंदा है, वड्डे वड्डे गुनाह करने वाला। आका फरमांदे ने ओ बंदा गुनाह करके इंज समझदा मेरे ते मक्खी बैठी है, इंज झाड़ांगा उन्हें उड़ जाना है। फरमाया गुनाह करदा है ते गुनाह नूं गुनाह समझदा ही नहीं। फरमाया ये फासक ते फाजर बंदे दी निशानी है, गुनाह करदा है गुनाह नूं समझदा ही नहीं। ते अल्लाह के कहंदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। फरमाया ए ईमान वालेओ गुनाह करके अपने गुनाह ते शर्मिंदा हो के अपने रब कोलों सच्चे दिल नाल माफ़ी मंग लो। अल्लाह दी अज़मत दी कसम जे जेड़ा बंदा गुनाह करदा ते माफ़ी मंग लैंदा है, अल्लाह उहदे गुनाहां नूं भी मुआफ करदे ने ते अल्लाह उहदे ऐबां नूं भी छुपा के रखदे ने, पर्दा पा के रखते ने। हदीस पाक में आंदा कि क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह जुल जलाल दा दरबार लगा होएगा, नबी वली चंगे मंदे सारे नेकबद अल्लाह दे हजूर खड़े होणगे ते मेरे मालिक अपनी कुर्सी ते तशरीफ फरमा होणगे। एक बंदे नूं मेरे अल्लाह बुलाणगे, मेरे बंदे अगे आ। फरमाया बंदा अल्लाह ताला दे करीब आएगा डरदा डरदा ते रब्बे जुल जलाल इस बंदे नूं अपनी रहमत दी चादर दी बुकल विच ले लैणगे। कहो सुभान अल्लाह। चादर लईए ना ते अल्लाह ओनू अपनी बुकल विच ले लैणगे ते मेरे रब बुकल विच मुंह करके अपने बंदे नूं पुछणगे मेरे आ बंदिया ए गुनाह कीता सी। हुण मालके कायनात वल वेंदा पिया, नाले इकरार करदा ते नाले कंबदा पिया, आंदा अल्लाह जी ये गुनाह वाकई मैं कीता है। अल्लाह फरमानगे आ गुनाह अल्लाह ए भी मैं कीता है, ए गुनाह अल्लाह एक एक ओदा गुनाह गनानगे ते गिनदा जाएगा, शर्मिंदा हुंदा जाएगा ते नाले रोंदा जाएगा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मेरे बंदिया जे मैं तेरे एक गुनाह सारी कायनात दे सामने ओपन कर दिया कैसा होएगा? आखेगा अल्लाह मैं हलाक हो जावांगा, तबाह हो जावांगा, बर्बाद हो जावांगा। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे तेरी मैनू एक सिफत बड़ी चंगी लगदी सी, दुनिया ते रह के तू मेरे बंदियां दे गुनाह उछालदा नहीं सैं, कज के रखदा सैं, छुपांदा सैं। तेनू पता सी फलाना केड़ा काम करदा है, लेकिन मेरे बंदे तू ओनू छुपा के रखदा रहा है। अज इस वास्ते सारी मखलूक अंबिया भी ने, औलिया भी ने, नेक बद सारे मौजूद ने। ते मेरे बंदिया मैं किसी नू तेरा नहीं दसिया, तेनू अपनी बुकल विच लैके तेरे नाल गल करना पिया। ते अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे तू इनकार ही नहीं किया, आखी उन्हें मैं भी किया आ भी किया ते तू किसी गल तो मुकरिया ही नहीं। ते अर्ज करदा अल्लाह अरशां वालिया जे मैं मुकर भी जावां तू ते दिलां दे भेतां नू जानना है। अल्लाह जे मैं मुकर जावां ते तू जमीन दा ओ हिस्सा मेरे सामने कर देना, जमीन बोल के मेरी गवाही दे देगी इस बंदे ने गुनाह कीता है ते मेरे अमाल का मेरे मुकरन दा की फायदा। अल्लाह फरमाते ने अच्छा ये भी तेनू पता है कि मेरा अल्लाह हर गल नू जानदा है, जमीन भी गवाही देवेगी। जे जमीन दी गवाही मैं ना मन्ना हाथ पैर बोल के मेरे खिलाफ गवाही दे देंगे। अल्लाह फरमाते ने ये भी तू जानना है? आंदा अल्लाह मैं जानना। रब ताला फरमाते ने मेरे बंदिया मैनू मेरी इज्जत जलालत दी कसम है आज जिन्ने तेरे गुनाह ने मैं सारियां नू नेकियां ही बना छड़िया।
تے جا میری جنت وے چلا جا، جا میری جنت وے چلا جا۔ مینوں تیرا عمل بڑا چنگا لگدا سی، جدوں ہی کلا بیندا سیں میرے کول روندا سیں، معافی منگدا سیں۔ تیری تنہائی بڑی صاف سی، تنہائی وے تو گناہ نہیں کردا رہیا۔ میرے بندیا اس واسطے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان توبہ کر لو، معافی منگ لو، میں تانوں معاف کر دیاں گا، تواڈے تے اپنا فضل تے رحمت کر دیاں گا۔ اللہ والیا ذرا غور فرمایا جے، میرے پاک نبی فرماندے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، دو بندے اللہ ہور اپنے کول بلان گے۔ فرمایا او اگے دوویں بندے آگے نے تے آسمان والے رب نے انہاں دے گناہ یاد کرائے نے۔ اللہ فرماندے نے آ گناہ کیتے جے؟ اللہ جی کیتے نے، تے نظر جھکائیے کھڑے نے میرے رب دے سامنے۔ اے دنیا دا کوئی بادشاہ تے عدالت نہیں، اے رب العالمین دی عدالت ہے، جتے فرشتے بھی صفا بن کے کھڑے نے، انبیاء اولیاء بھی کھڑے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو تساں اے گناہ کیتے نے، دوویں اقرار کر دے نے ہاں اللہ ساں کیتے نے۔ اللہ فرماندے نے اچھا کیتے جے؟ اللہ جے کیتے نے۔ اللہ فرماندے نے میرا آرڈر ہے دوویں جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ سانو سارے نو دوزخ تو محفوظ فرمائے، دوویں دوزخ میں تر جاؤ۔ اجے میرے اللہ نے کیا آئیے، ایک بندے نے ہور گل کی تھی، دڑکی لا دی تھی دوزخ وال، سامنے آگ بل رہی ہے، شولے بڑک دینے پہ، بڑیاں بڑیاں دے پتے پانی پہ ہوندے نے، انہیں دوڑ لا دیتی ہے۔ ایک بندہ قدم چک دے، جڑا دوجہ ہے قدم چک دے پیچھا مڑ کے ویکھ لیندا ہے، پھر اگاں تر دے پیچھا مڑ کے ویکھ لیندا ہے۔ تے آسمان والے رب نے ملائکہ نو کہ انہاں نو واپس لے آؤ، دوویں واپس لے آندے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیا میں تینوں حکم دیتا ہے تو دوڑ لا دیتی ہے دوزخ وال۔ او دوزخ نو ویکھ کے تے نبی بھی ڈر دینے پہ، ولی بھی ڈر دینے پہ، تے تو گناہ کرن دے باوجود دوڑ لا کے جہنم وال ٹر پہ آئے، تے کی وجہ ہے؟ تے اے بندہ عرض کردا ہے اللہ اپنے اپنے خیال تے سوچ دی گل لے، میرے اعمال کا میرے دل وچ آیا ہے، اوے دنیا تے رب دی گل نہیں منی ہوئے ظالمہ آج ہی من چھڑ۔ آندھے اللہ میں آج تیرا حکم سمجھ کے میں نہیں ویکھے آگے کیے، میں تیرا آرڈر مان کے دوڑ لا دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے اچھا ایک گل ہے، فرمایا جا میں تینوں جنت دا ہی حقدار بنا دیتا ہے۔ تے دوجا بندہ اللہ فرمائے تو پیر چکدا سیں پھر ویندا سیں، چکدا ہے پھر مڑ مڑ کے ویندا رہے ہیں، تے تیرا کی خیال تے سوچے؟ عرض کردا عرشاں والیا میں تیرے قرآن وچ پڑھیا سے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ قیامت دے دن اپنے بندیاں تے رحم کرے گا۔ تے اللہ میں تاں بار بار ویندا ساں شاید ہونی کوئی رحم دی آواز آ جائے، شاید ہونی رحمت والی آواز آ جائے، اللہ کہنا آ جا پیچھا وینے پہ آ جا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اچھا تینوں میری رحمت تو اے امید ہے؟ آندہ اللہ جے منوں تیری رحمت تو اے ہوئی امید ہے۔ تے میرے اللہ فرماندے نے جا تینوں بھی میں جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ او سونیا رب تے بہانے لب دے نے اپنے بندے نو معاف کرن دے۔ آجا ہن دروازہ کھلا، آجا ہن دروازہ کھلا، تے نہ کر ایڈ دلیری، اوہ جو دن گزرن نیڑے نیڑے بس موت تیاری یا تیری، تے جس نو یار وسیندہ لبے قیمت ہووے پلے،
ते किड्डी आ रहमत उस दी यारा, किड्डे ने पाग सवले। अल्लाह असी गुनाहगार बंदे आ तेरे, पर तेरी रहमत बल्ले बल्ले। अल्लाह वालिया रब ईमान वालिया नू आंदे ने, आओ मेरे कोलों माफ़ी मंग लो, आओ मेरे दर ते। अब फरमाया गुनाहां दी माफ़ी मंगे रब्बुल आलमीन दे ताबेदार बन जाओ। अल्लाह वालिया मेरे रब दी रहमत वेखिया जे, अल्लाह अपने बंदियां नू किवें माफ़ करदे ने। मस्जिद नबवी है, अल्लाह तुहानू मस्जिद नबवी ज़ियारत नसीब फरमाए। और रमज़ान का महीना कबूल दियां घड़े ने, उच्ची आमीन कह दो। मेरे पाक नबी अपने हुजरा पाक वे तशरीफ फरमा ने। हुजरा केड़ा मा बई न बैते व मिंबरी रोज़ा तुम मेरे आज़िल जन्ना। फरमाया मिंबर तो लैके मेरे घर समेत अल्लाह ने नू जन्नत का टुकड़ा जमीन ते बनाया है। पता ये लगता मेरे आका दुनिया विच भी जन्नत विच रहिंदे सन, अज भी मेरे आका उस जन्नत के हिस्से विच ने। अल्लाह वालिया पाक नबी बैठे ने, हज़रत उमर रजी अल्लाह ने दरवाज़ा खड़काया। मेरे पाक नबी ने पूछा कौन? जी मैं उमर आया। आका फरमाते ने उमर खैर है। उमर रो रो के अखां सुरख कीतियां ने, रोई जा रहे ने। ते मेरे आका फरमाते ने उमर खैर ते है वे मेरे प्यारे आम, क्यों रोए जाना, परेशान होए जाना? आका रोना की है? बाहर एक नौजवान खड़ा है जिन्नू वेख के मैनू रोना ही आई जाता है, जिहदे हाल ते मैनू रहम आई जाता है। आका फरमाते ने उन्होंने अंदर बुला। इस नौजवान नू अंदर बुलाया, हिचकियां लै लै के रोंदा पिया। ते मेरे पाक नबी फरमाते ने आन वालिया क्यों रोई जाना है, की होया, की मामला है? ते अर्ज करदा है आका मेरे कोलों एक गुनाह बहुत बड़ा हो गया है, ते शर्मिंदा हो के मैं तुहाडे कोल आया, इहदी कोई माफ़ी हो जाए। आका फरमाते ने केड़ा गुनाह कर बैठा है? अबू फकीहा लैसी ने अपनी किताब अंदर लिखे है। मेरे पाक नबी फरमाते ने केड़ा गुनाह? आंदा सोनिया मुँह छोटा है ते गुनाह वड्डा है, बयान किवें करा? आमीना दे लाल फरमांदे ने ओए प्यारे आम जे बयान ना करेगा ते मैनू पता किवें चलेगा? अर्ज कर दे आका बहुत बड़ा गुनाह है। आका फरमांदे ने शिरक कर बैठा है। आंदा नहीं अल्लाह दे नबी इदों भी वड्डा गुनाह है। मेरे आका फरमांदे ने फरमाया ज़ना कर बैठा है। आंदा नहीं सोने इदों भी वड्डा गुनाह है। मेरे पाक नबी फरमाते ने कोई कतल कर लिया? आंदा नहीं सोने इदों भी वड्डा गुनाह है। आका फरमाते ने गुनाह दस केड़ा है? ये रोई जाता है ते परेशान होई जाता है। आमीना दे लाल फरमाते ने फरमाया जवाना दस केड़ा गुनाह है? अपना गुनाह बयान करदा है। आंदा सोने गुनाह इतना अजीम है 7 साल गुजर गए ने। किन्ने साल? 7 साल हो गए ने सोनिया। मैं मुर्दियां दे कफन ला के उन्होंने वेच के ते अपना गुजारा करना, मुर्दियां दे कफन चोरी करना, मैं कफन चोर हाँ, एडा वड्डा गुनाह है। आका फरमाते ने फिर आंदा सोनिया जिहड़ी पिछली तो पिछली रात गुजरी है, इस रात अंसारियां दी एक नौजवान लड़की फौत हो जाती है। रब दे नबी उन्होंने दफन कर देता। मैं हसबे मामूल गया, कबर खोदी ओदा कफन उतारिया। अजे मैं चंद कदम अगे आया, शैतान ने मेरे ज़हन अंदर एक ख्याल पैदा कर देता। अल्लाह दे नबी मैं वापस जाना ते मैं उस मुर्दा बीबी नाल बुराई भी कर लेना वा ते पाक नबी अलैहिस्सलाम दी अखां छम छम डुल पैंदियां ने। मेरे पाक नबी फरमाते ने तू कैसा दरिंदा दिल इंसान है, और तेनू रहम नहीं आया, और तेनू तरस नहीं आया। जिंदियां नाल ते गुनाह करदा रहे हैं, मुर्दियां दे कफन ते उतारदा रहे हैं, ते जालमा तू बेहयाई ते बुराई उत्ते भी उतर आया।
تے میرے پاک نبی روئی جاندے نے تے میرے پیارے عمر بیٹھے بھی پریشان نے میرے پاک نبی رو رہے نے آقا فرماندے نے جلدی نکل جا میرے دربار تو باہر چلا جا کتے آسمان تو رب دا عذاب نہ اتر آئے ہلاک نہ ہو جائے برباد نہ ہو جائیں اے بندہ اٹھدا جاندا ہے نالے روئی جاندا ہے تے تردا جاندا ہے اللہ والے اتنا عظیم گناہ اتنا بڑا عیب ہے اتنا بڑا گناہ ہے لیکن یہ بندہ جاندا ہے اپنے گناہ تے شرمندہ ہے اپنے گناہ تے پریشان ہے ایک دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں 40 دن تک دن بھی روندا ہے تے رات بھی روندا ہے اپنے گناہ دی معافی منگدا ہے 40ویں رات ہے تے آسمان وال منہ کر کے تہجد دا ویلا ہے اللہ کولو دعا پیا کردا ہے آندا عرشاں والیا یا تے مینوں آسمان تو اگ سٹ کے ہلاک کر دے تے یا پھر اپنے نبی نو اطلاع کر دے میں اپنے بندے نو معاف کر دیتا ہے تے فوری طور تے آسمان تو جبریل آئے میرے پاک نبی دی خدمت اندر آ کے جبریل عرض کر دینے سونیا او جڑا بندہ ہے انہوں میرا پیغام دے دیو کولیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرماندے نے میرے بندیاں نو میرے نبی پیغام دے دیو جڑے گناہ کر کر کے عیب کر کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کر بیٹھے نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت نال اللہ نے اپنے فضل دے نال فرمایا اونا بندیاں نو آکھے ہیں کہ میرے گناہ فرمایا میرے بندیو اللہ ذوالجلال والاکرام کہندے نے میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے اندھے سونیا گناہ معاف ہو گیا میرے پاک نبی نے بلایا دسیا اللہ نے تیری توبہ نو قبول فرما لیا اللہ فرماندے نے سونیا جدے کولوں تساں نفرت کیتی ہے فرمایا سونیا نفرت گناہ کولوں کرنی ہے انسان کولوں نہیں کرنی ہے ہو سکتا ہے زندگی دے کسے موڑ تے سمجھ آئے اس واسطے میرے ویرو اے تھانے دیاں کنداں تے لکھیا ہوندا ہے نا جرم تو نفرت ہے انسان تو نفرت نہیں بڑا اچھا جملہ ہے اللہ فرماندے نے میرے سونیاں میرے بندے نو پیغام دے دیو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا فرمایا میں اپنے بندے نو معاف کر دینا سارے گناہ معاف کر دینا میرے پاک نبی دے چاچا حضرت حمزہ نو جڑے وحشی بن حرب نے قتل کیتا نا تے قتل ہی نہیں شہید ہی نہیں کیتا بلکہ قتل کرن دے بعد جسم دے مسلا کیتا نک کٹیا کن کٹے گلا کٹیا ہونٹ کٹے زبان کٹی عزائر حصہ کٹ کے ہار بنا کے گلے وچ پا کے ہندا پھر دیے تے میرے پاک نبی میدان وچ آئے تے رب دے نبی وے کے بڑے غم زدہ ہوئے آقا فرماندے نے اے میرے حمزہ اگر مینو اس گل دا ڈر نہ ہوئے کہ میری پھپھی وے کے تینوں پریشان ہوئے گی کیونکہ تو دا پائی ہے فرمایا میں تیری لاش نو انجی چھڑ دیندہ پرندے درندے کھا جاندے تاکہ قیامت دے دن اللہ ذوالجلال والاکرام اسی طرح تینوں پرندیاں درندیاں وچوں کٹھیاں کر دے سارے گواہی دین دے اے اللہ دا بندہ ایسا حالت وے دنیا تو گیا اللہ والیاں تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے پتہ لگیا تے رب دے پاک نبی علیہ السلام نے وحشی تے بڑا میرے پاک نبی نے غصہ کیتا فرمایا وحشی بن حرب بیت اللہ دے پردے وچ بھی چھپ جائے نو اتھے بھی قتل کر دیا جائے
इन्हें मेरे चाचे नू इस अंदाज ना कतल किया ते वक्त गुजरदा गया। वैशी नू अल्लाह ने इस्लाम दी दौलत नाल माला माल करना चाहया, इस्लाम दी समझ आ जाती है ते वैशी जड़ा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत आलिया ते अंदर एक पैगाम भेजदा आंदा सोनिया गुजारिश ए मेरे प्यारे नबी इस्लाम दी दौलत मेरे ज़हन विच, इस्लाम दा प्यार, इस्लाम दी हक्कानियत मेरे समझ विच आ गई है, पर प्यारिया डर लगदा है ते कुरान दी एक ऐत ऐसी है जिहड़ी मैं पढ़ना ते मैनू लगदा मैनू कदे भी माफ़ी नहीं मिलनी। आका फरमाते ने कुरान दी केड़ी आयत है, आंदा वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाह इलाहन आखरा वला यक़तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्का असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़यामत व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। अल्लाह कहंदे ने फरमाया जिस बंदे ने नजायज़ कतल किया, फरमाया या ज़ना कीता, फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ने उस बंदे वास्ते जहन्नम लाज़म है, उन्हें जहन्नम में जाना ही जाना है। सोने मैं कुरान दी ये ऐत पढ़ना मैनू नहीं लगता मेरी माफ़ी होए ते आमीना दे लाल ने आन वाले बंदे नू ए पैगाम दिता है। मेरे आका नू आंदा है सोने जना मैं कीता है, कतल मैं कीता है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम शिरक भी करते रहे हम ते किवें माफ़ी हो जाएगी। ते मेरे आका पढ़ के सुना फिर जेड़ा आया ना इस सनेहा लैके आका फरमाते ने मेरा पैगाम वैशी नू देवी इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा ईमान ले आए अमल नेक करे ते तोबा कर लै अल्लाह उहदे गुनाह नेकियां बना देने। जेड़ा पैगाम लैके वैशी आंदा है गल वे ये ते अल्लाह ने शर्त लाई है कि जेड़ा बंदा नेक अमल करता ही रवे ते फिर ईमान ले आके नेक अमल कर करके फिर जन्नत मिलेगी। ते मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल फिर पैगाम आया सोने वो ऐ गल करदा है ते मेरे आका फरमाते ने इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तदों ए सुनाई पैगाम आया ए सुन के कहन लगा आंदा इहदे विच रब ने आख्या जे मैं चाहांगा, जे मैं उची बोलो, जे मैं चाहांगा तो माफ़ कर देंगा, जे मैं ना चाहांगा आंदा जे अल्लाह ने ना चाहे तो फिर अजाब। इस वास्ते डर लगता की बनेगा। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने फरमाया ए गल ते वैशी नू मेरा पैगाम दियो। ये हुण जेड़ा पैगाम आया ये पैगाम मुहम्मद अपने लो नहीं अर्श वाले रब वालों देन लगे ने। किदे वालों? मेरे नबी दा दुश्मन, मेरे पैगंबर दे चचे दा कातल मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम जी दे बारे आर्डर जारी कर देन इनू कतल कर देना। ये भावें बैतुल्ला दे पर्दे में छुप जाए, आसमान तो आर्डर आ गया। किथों आर्डर वड्डा किदा है? सारे बोलो अल्लाह दा आर्डर है। मेरे पाक नबी दा आर्डर इनू कतल कर दिया जी। अल्लाह दा की आर्डर आया है? अल्लाह फरमाते ने कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमी।
اللہ فرماتے نے میرے نبی نو اے میرے نبی جی کہہ دیو جڑے میرے بندے گناہ کر کر کے فرمایا تھک گئے نے ہپ گئے نے انہاں نو کہہ دیو میرے گناہگار بندے ہو میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے فرمایا میں اللہ معاف ہی نہیں کراں گا سارے ہی گناہ معاف کر دیاں گا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ معاف کرنے والے مہربان نے اللہ فرماتے ہیں میں سارے ہی گناہ معاف کر دیاں گا پھر ویسے میرے نبی دی خدمت جا کے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا او یارو اتنے گناہگار رب دے در تے آئے نے 100 قتل کرنے والا 99 قتل کرنے والا آیا اللہ نے نجات تینوں معافی ہے ایک بی بی ساری زندگی گناہاں دی دل اندر تے گزردیاں ویکھن ڈئی ہے کتے دا بچہ صحیح بخاری دی حدیث انج خوہ دے چفیرے چکر لانڈے ہے زبان باہر کڈی ہے پانی پینا چاہتا ہے پیاس لگی ہے تے اے جڑی فحاشات تے گندی عورت ساری زندگی گناہ کرنے والی یہ دل چ خیال آیا اللہ دی مخلوق ہے انہیں اپنی جوتی لا کے دوپٹہ لا کے بنیا خوہ لمکا کے پانی کڈیا تے کتے دے بچے نو پیا دیتا اللہ دے نے تینوں میری مخلوق تے رحم آیا ہے تے جا میں تیرے رب نے ساری زندگی دے گناہ معاف کر چھڑے ایمانداری نہ دسیو اللہ اپنے بندے نو بخشن دے بہانے لب دینے کہ میرا بندہ کسی طریقے نال کوئی ایسا کم کر لے میں اپنے بندے تے رحم کر دیاں اللہ دے قسم میں پھر بندے نالوں میرا مالک اتنا مہربان ہے حدیث میں جاندا ہے ایک صحابی نے نا انج کر کے جھولی اندر نا چڑی دے بچے پائے نے چڑی چوں چوں کر دی اتے پہ پھر دیے آمینہ دے لال دے صحابی نے جھولی کھولی چڑی جان دی پرواہ کی ہوئے بغیر اپنے بچیاں تے بہ گئی صحابی انجی لے کے نبی پاک کو لا کے سونے میں بڑا حیران ہویا اے چڑی نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتے اسی طرح آ کے بچیاں تے بہ گئی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا تو اینا حیران ہویا کہ اینا پیار ہے بچیاں نال فرمایا دا پیار کچھ بھی نہیں جنہ رب دا اپنے بندیاں نال پیار ہے فرمایا اللہ اپنے بندیاں تے بڑے مہربان نے اپنے بندیاں تے اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں تے اتنا مہربان نے حدیث پاک وچ آندا ہے میں ایک تاریخ دی کتاب اندر پڑھ رہا سا حضرت موسیٰ نبی دا دور ہے آسمان تو بارشاں بند ہو گئیاں بارش ہو ہی نہیں رہی لوگ موسیٰ نبی کو لائے اللہ دے رسول دعا کرو بارش پہ جائے طریقہ سی باہر نکل کے استسقاء پڑھ دے اللہ کو بارش دے دعا کر دے دعا لے نکلے بارش نہیں پہ رہی نبی بھی دعا کر رہے نے نبی بھی اچھی بولو نبی ولی نہیں نبی بھی دعا کر رہے نے اللہ آسمان تو بارش نہیں پہ پاندے تے نبی دے صحابہ ولی بھی دعا کر رہے نے آسمان تو بارش اچھی بولو نہیں پیندی پئی عرشاں والیا وجہ کیے آسمانہ تو بارش کیوں نہیں اتر رہی اللہ فرماندے نے تہاڈی مجلس وچ ایک بندہ گناہگار کنے بندے اچھی بولو ایک بندہ گناہگار ہے تے بارشاں بند نے تے ساڈی امت وچ کنے نے بولو ہر گھر دے اندر ہر مجلس اندر ہر محفل اندر ہر محلے اندر ہر کلونی ٹاؤن تے شہر اندر ہر ضلع اندر ہر تحصیل اندر ہر ملک اندر مسلمان نے تے کنے گناہگار نے ایک تے آسمان تو بارشاں کیویں برس رہیاں نے یہ رب دی رحمت نہیں تے ہور کی ہے اوتھے ایک بندہ گناہگار تے بارشاں بند نے اللہ ذوالجلال دی قسم انو حضرت موسیٰ اعلان کہا او بھائی جڑا بندہ گناہگار وچوں نکل جاؤ دوجیاں نو نہ مارو دوجیاں تے رحم کر ترس کر مہربانی کر بارش برسے اے بندہ نو سمجھ آ گئی ال دل ریزت بر دل خیزت جدوں بندے دے دل وچ گل کھٹ کے نہ سمجھ آندی ہے کہ میرے اندر اے عیب ہے اے بندہ سمجھ گیا اے گناہ میرے نے عیب میرے نے تے دل وچ ہی ٹیلی فون دا نمبر ملاندا آسمان والے نال کدے نال شرط اے کہ نمبر صحیح ہوئے ایک زیرو تے ایک لفظ دا ایک حرف دا بھی فرق نہ آئے ایک نمبر دا بھی فرق نہ آئے تے اللہ دی عظمت دی قسم جے
जदों नंबर सही मिल जाए फिर गल हो जाती है। गल उच्ची बोलो, गल हो जाती है। तो जदों बंदे दा नंबर एक भी गलत होवे ते गल किते दी किते जा मिलती है, नहीं मिलती, असल जगह ते नहीं मिलती। इस वास्ते मेरे वीरा तेरा नंबर किवें मिले? जदों तू नंबर मिलान लगना है, कदी अली हजवेरी ते नंबर जा मिलाना है, कदी बाबे अजमेरी ते नंबर जा मिलाना है, कदी बाबे बुल्ले शाह ते नंबर जा मिलाना है। ओए तेरे नंबर ही सही नहीं, अपने नंबर सही कर लै। ए गुनाहगार बंदे ने नंबर मिलाया ते नंबर मिला के अंदर शवालिया तेरी अजमत दी कसम है मैनू पता लग गया है मेरे वर्गा गुनाहगार कोई नहीं ते तेरे वर्गा बख्शनहार कोई नहीं। अल्लाह एक बार माफ़ कर दे, सुलह कर लै। अल्लाह अपने पैगंबर नू ना दसी, इन्हां नू ना दसी, जे दसिया मैं मुँह वखाण जोगा नहीं हो रहना। अल्लाह मेरा तेरा वादा है मैनू माफ़ तू कर दे ते ऐंदा गुनाह मैं नहीं करांगा। ते मूसलाधार बारिश ठक ठक कणे जनाब वड्डे वड्डे बारिश पैण लग पई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान अर्ज करते ने अल्लाह मैनू आंदे सो बारिश पैनी नहीं, बंदा ना जाए, तो बंदा तो इत्थे ही है, गया ही नहीं। तो अरशां वाले बार अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे दा मैनू फोन आ गया है, मेरे बंदे दा फोन आ गया है। तो उन्हें कहा या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। ते अल्लाह आंदे ने मेरे मूसा नबी मैं अपने बंदे नू माफ़ कर दिता, सुलह कर। अल्लाह केड़ा बंदा मैनू भी दस दे जेड़ा तेरा भी दुश्मन रहा है ते मेरा भी दुश्मन रहा है, गुनाह ही करता रहा है। अल्लाह फरमाते ने मेरे मूसा जदों मेरा दुश्मन सी मैं तो उदों नहीं सी दसिया, हुण ते मेरा सज्जन बन गया है। तेरी रहमत दा दरिया वगदा ते दरिया वे बेबहा वगदा, मेरे दर ते आके बह जाओ, ओए मेरियां रहमतां लुट के ले जाओ। ओ जे तू मंगे ना इंसान नहीं, जे मैं देवा ना रहमान नहीं। अल्लाह वाले मैं ते मालिक पाना मेरे बंदिया आ जा मेरे दर ते माफ़ी मंग लै। एक एडा गुनाहगार बंदा हर वेले दिन भी गुनाह, रात भी गुनाह, दोपहरे भी गुनाह, जवानी गुनाह, आखिर वक्त आया गुनाह ही गुनाह ने। है दौलत वाला है माल वाला है, दुआ करया कर अल्लाह दौलत माल देवे ते अल्लाह जायज़ राह ते खर्च करन दी भी तौफीक अता करे। कईयां बंदियां दी दौलत ज़ना ते लगदी है, कईयां दी ड्रामियां ते गाणियां ते सिनेमियां ते बेहयाई दे कम्मां ते कई अल्लाह वालियां दी दौलत मस्जिदां ते मदरसियां ते गरीबां ते बेवा ते यतीमां ते रफाए आमा दे कम्मां ते खर्च हुंदी है। इन्हां दोवां दा फर्क आप कर लै। ये बंदा गुनाह करदा जांदा है, एक मजबूर परेशान दुखी गमज़दा भुखां दी मारी हुई बीबी ये दरवाजे थे आई, दक्षत दी, बाहर निकले, हाँ बीबी हुसीनो जमील औरत यंग नौजवान आंदी है मैं वीरा मजबूर हाँ ते मैनू इन्ने पैसे चाहिए ने। आंदा पैसे जिन्ने मर्जी ले लै पर मेरी गल मननी पेगी, मेरे आखे लगना पेगा। ते बीबी आंदी अल्लाह वालिया इंज ना कर रब कोलों डर जा। आंदा कई आए तेरे अरगे रब कोलों डरांदे मैनू, मैं तो इस तरह दीदा दलेरी ना वक्त गुजार रहा। इजाफा तकल हयाओ फसना माशेता। आका फरमांदे ने जदों बंदा बेगैरत हो जाता ना फिर जो मर्जी करता, फिर ना उन्होंने धी की पहचान, ना माँ की पहचान, ना भैन की पहचान, ना रिश्तेदारां की पहचान, उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। मेरे आका फरमांदे ने जदों बंदा बेगैरत हो जाए फिर जो मर्जी करता रहे, उसका ज़मीर उन्होंने मुलामत करता ही नहीं। जिमें आका ने फरमाया वो समझदा जिमें मक्खी बह गई मैं उड़ा छड़ांगा, इंज गुनाह समझदा है। ये बंदा आंदा कई आए डरांदे, तू बीबी गल कर जे पैसे लेने ते है गल, बीबी मजबूर, दुआ करो अल्लाह दुनिया च किसी को मजबूर ना कर दे, कोई दुखी ना होए। फिर बापर्दा नमाजी गैरतमंद बाहया खतूना अल्लाह दे कसम जदों बंदे ते भुखा आउंदियां ने बंदा गुनाह वल माइल हो जाता है, गुनाह वल बुराई ते मादा हो जाता है। ये बीबी मजबूर है, बच्चे भुखे ने ते बीबी आंदी अच्छा चल कोई गल नहीं दे दे जिमें तू आखेगा कर लांगे, पैसे तय हो गए। आंदा बीबी शाम नू आ जाए, बीबी आ गई, अंदर लै गया ते जिस वेले बीबी नू इन्हें
गुनाह वास्ते आमादा कर लिया ते बीबी रो रही है, कंब रही है, परेशान हो रही है, जिसम ते पसीना है, जिसम सारा पसीने नाल शरब हो रहे ते बीबी जिस वेले रोंदी है ते परेशान हुंदी है ते ये आंदा बीबी तेनू की मसला, क्यों इन्नी गमज़द है, क्यों परेशान है? मैं तेनू तेरी खुशी नाल ले आंदा है, अपनी मर्जी नाल नहीं तेनू मैं लैके आया। इस वास्ते बीबी क्यों परेशान हो रही हैं? आमिना ते दुर्रे यतीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने, फरमाया बीबी आंदी है मैनू डर लगदा पिया, मैं कदी गुनाह नहीं कीता, कदी गुनाह दे नेड़े नहीं गई ते अज मैं मजबूर हो के गुनाह वाल आमादा हो गई हाँ। इस वास्ते शर्म आउंदी है। वे ज़िल किफल अगर इसे हालत विच मर गए ते क़यामत दे दिन अल्लाह नू की मुँह विखावांगे? इस वास्ते मैं बड़ी शर्मिंदा वां। अल्लाह दी कसम अखां विच आंसू, जिसम ते पसीना, शर्मिंदगी नाल निगाहां चुकियां होईयां ने ते आ सियाने बंदियां दी मिसाल है। अल दिल रेज़द बर दिल खेज़, जदों गल दिलों निकले फिर अगले दिल ते असर जरूर हुंदा है। जदों बीबी ने चंद लम्हियां दी ये गल कही ना ते ज़िल किफल दियां अखां विच आंसू ने ते शर्मिंदगी नाल उठ पैंदा है। पैसे गिन के आंदा बीबी आ लै जा ते मेरे हक मेरे ते करम कर दे, मेहरबानी कर दे। अल्लाह जे तू मुआफ ना कीता ते कोई मुआफ नहीं करने वाला। अल्लाह दी कसम सजदे पिया ते रूह परवाज हो जाती है। ना कोई नमाज, ना कोई रोज़ा, ना कोई हज, ना कोई ज़कात, ना किसी नू कोई दिता लिया। अल्लाह वालिया एक नेकी, किन्नियां नेकियां अल्लाह अपने बंदे नू बख्शिश दे बहाने लभदे ने। मेरा बंदा माफ़ी मंगे, तरला करे, मेरे दर ते आए ते ज़िल किफल सिर सजदे रखे ते रूह परवाज हो जाती है। अल्लाह दी कसम आज गल मारे सद ओ आप, मारा सद मैं आप, सवाले नू देवा जान ना पुवेओ खाले नू। ओए क्यों छड़े आई मेरे दर आले नू, कहो ला इलाहा, सारे पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह आप वादे के आंदे ने, और मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, उत्ते चौकीदार बैठाया नहीं। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, खाली हाथे आवें चोले भर देवा, खाली हाथे आवें। हुण दसवे बंदे कोल की है? गुनाह ही ने ना, सारी जिंदगी गुनाह है। खाली हाथे आवें झोली भर देवा, और रहमत है ना दुनिया तो जान लग्या गुनाह कोई नहीं पल्ले, झोली खाली है ते लैके आ गया है। खाली हाथे आवें झोले भर देवा, तेरी हर मुश्किल कर हल देवा, तेनू माल देवा नाले जर देवा। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मेरे बंदे आ मेरे दर ते, ये बंदा माफ़ी मंगण दिया। हुण सुबह होई ते जेड़ा उठदा है बेईमान नहीं उठिया, अजानी नहीं उठिया, ऐ शराबी नहीं उठिया, हर बंदे दी मूँह ते हलवा। ओ पता करो है भी है कि नहीं। जिस वेले पता करन लई आए ते वेखिया दरवाज़ा बंद है, दरवाजे दे उत्ते कहंदा ओ वेखो भाई की लिखिया जे, उत्ते लिखिया इन अल्लाह कद गफर लिल किफल। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने, फरमाया बेशक अल्लाह पाक ने इस गुनाहगार बंदे नू अपनी रहमत नाल मुआफ कर दिता है। दरवाज़ा तोड़िया खुलिया, अंदर गए, वेखिया सिर सजदे पे ते बंदे दी रूह परवाज कर गई है। दुआ कर अल्लाह सानू सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। उची कह दियो आमीन। सजदे सिर रखे हैं। मेरे आका फरमाते ने जिस हालत में कोई फौत होएगा, इस हालत में क़यामत नू उठाया जाएगा। सिर सजदे रखे हैं।
انہیں ویکھیا دروازے تے لکھیا سا کفل نو معاف کر چڑھیا لوگاں دیاں چیم گوئیاں ایک پاسے اللہ فرماندے نے مینوں پتہ ہے میرے نزدیک چنگا کیڑا تے برا کیڑا آقا فرماندے نے بہترین انسان میرے نزدیک او ہے جدی ساری زندگی گناہاں وچ گزر گئی ہے تے آخر تے اللہ نے توبہ دی توفیق دے کے جنت دا حقدار بن گیا تے بد بخت تے بد نصیب وہ بندہ ہے جڑا نمازاں بھی پڑھدا ہے روزے رکھدا ہے حج کردا ہے ذکر کردا ہے نیکی کردا ہے تلاوت کردا ہے غریباں نال بڑا تعاون کردا ہے نیکیاں کر کے جدوں آخری وقت مرتد ہو جاندا ہے میں بڑیاں نمازاں پڑھ کے ویکھیا بڑے روزے رکھے میں انیاں نمازاں پڑھدا ساں کردا ساں کچھ نہیں ملیا جدوں یہو جہا کلمہ نکلدا ہے میرے آقا فرماندے نے جنت تو صرف ایک گٹھ دور ہوندا ہے ایدی اس زبان تے بد عملی دی وجہ تو اللہ نو دوزخ وچ داخل کر دیندے نے اس واسطے میرے آویرا اگر اللہ ایڈے گناہگار بندے تے اپنا فضل کر دینے اپنی رحمت کر دینے تے سونیاں ساڑے عیب ساڑے گناہ اللہ دی عظمت دی قسم جے میرے مالک دا ایڈا فضل ہے کہ میرا گناہ تانوں نہیں پتا تواڈے دا مینوں نہیں پتا بھائی نو بھائی دا نہیں پتا پیو نو اولاد دا نہیں پتا اولاد نو ماپیاں دا نہیں پتا اللہ نے پردے رکھے نے ایک منٹ واسطے سوچے آجے اگر اللہ ساڈے پردے اٹھا دین فحش کر دین تے اسی ایک دوجے نو معاشرے چ منہ وہا سکنے ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جیڑا بندہ ہے کہ میں کدی گناہ ہی نہیں کیتا کوئی ہے ایسا اللہ دی قسم کائنات وچ ایک شخصیت ایسی ہے جدا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام نے زندگی دے اندر کوئی گناہ کیتا اللہ فرماندے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اے میرے سونیا میں رب اعلان کر رہا اساں تیری زندگی دے ساریاں کمیاں کوتاہیاں نو معاف کر کے تینوں اپنا برگزیدہ بنا لیا گناہ بھی کوئی نہیں معصوم عن الخطا نے تے حدیث میں چاہتا ہے باوجود دے کہ میرے آقا دا گناہ کوئی نہیں عیب کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں کوئی بندہ اے نہیں ثابت کر سکتا میرے پاک نبی معاذ اللہ شراب پیندے ہون برائی کردے ہون غلط کام کردے ہون جھوٹ بولتے ہون دو نمبری کردے ہون کوئی دنیا دی طاقت ثابت نہیں کر تے باوجود دے حدیث میں چاہتا ہے ایک دن وچ 100 وراں کنی وراں 100 مرتبہ میرے آقا فرماندے نے آقا زبان تو پڑھ دے رہندے نے 100 وراں ایک دن وچ استغفر اللہ تسی بھی پڑھ لو استغفر اللہ گناہ بھی کوئی نہیں عیب بھی کوئی نہیں تے ایک دن میں 100 وراں اللہ کو معافی مانگ دے نے کنی وراں ایمان نہ دسو اسی ایک دن میں ایک وراں بھی معافی نہیں مانگ دے کیوں اسی ایڈے لاپرواہ ہوئے ہاں گناہاں دے دل وچ اینے پھسے ہوئے ہاں ساڈے گناہاں نے سانو اینا لت پت کر دیتا ہے استغفار دا ٹائم ہی کوئی نہیں میرے آقا نے ایک فارمولہ دیتا ہے بڑا ہی سونا ہے بڑا پیارا بڑا نرالا آمینہ دے لال فرما دے نے جیڑا بندہ صبح پڑھ لیندہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علی عہدکا ووعدکا مستطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لکا بنعمتک علی ابو بزمدے فاغفر لے انہو لا یغفر الذنوب الا انت آقا فرما دے یہ سید الاستغفار ہے جیڑا بندہ صبح پڑھ دے نا میرے پاک نبی فرما دے نے آقا فرما دے نے سویرے پڑھ لیا ہے تے شام دا سورج غروب ہون تو پہلا یہ بندہ فوت ہو گیا ہے میرے نبی فرما دے نے میں گرنٹی دینا وہ بندہ گرنٹی نہ رب دی جنت میں جائے گا جیڑا شام نو پڑھ لے
صبح تک فوت ہو جائے، آقا فرماندے نے گارنٹی اس گل دی ہے اللہ انہوں دوزخ وچ نہیں جنت وچ داخل کرنگے۔ اس واسطے میرے ویرو رمضان دا مہینہ ہے، عمر کنی گزر گئی ہے، گناہ کنے کیتے نے، ہر بندہ ہی جاندا ہے میں کنا گناہگار ہاں کنا نیک ہاں۔ اس واسطے میرے ویرا میں تیرا ترلا کراں گا، منت کراں گا، ہاتھ جوڑاں گا تیرے اگے۔ رمضان دے کنے دن گزر گئے نے، اج کنواں روزہ ہے؟ 13واں روزہ ہے۔ تے اللہ دی قسم کئی بندے ہون بھی ایسے ساڈی مجلس وچ بیٹھے ہون گے جنہ اجے تک قرآن کھول کے نہیں ویکھیا ہونا۔ 13واں روزہ گزر گیا ہے، گناہ اینے عیب اینے انبار لگے ہوئے نے، قرآن دی تلاوت دلان دے زنگ اتار دیے، زنگ قرآن دی تلاوت کرن نال بندے دے دل وچ نرمی آمدی ہے، رحم آمدا ہے، پیار آمدا ہے۔ اس واسطے میرے ویرو اللہ دا واسطہ جڑا وقت گزر گیا ہے انہوں چھڑ دو، ہونے والے وقت دی قدر کر لو۔ اے کڑیاں، اے لمحات، اے منٹ ایک سیکنڈ بڑا ہی قیمتی جے، انہوں ضائع نہ کرو۔ چل دے پھر دے اٹھ دے بہن دے پڑھ دے رہا کرو۔ استغفر اللہ، سارے ایک بار پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا ہر ویلے اللہ کو استغفار کرتے رہا کرو، اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ جنی زندگی گزر گئی ہے گناہاں دی لت پت اندر انہوں یاد کر، شرمندہ ہو، رو، اے راتاں رون والیاں نہیں، رب اگے کھلون والیاں نہیں۔ تے اسی تے اینی توبہ کرنے ہاں، روزے آمدے نے انج لگدا ہے ہن مسجد بھری رہنی ہے۔ پہلے دن نمازی جڑے پرانے نمازی نا آن والے نمازی انہوں نوکراں چ لا دیندے نے، تے پھر دوجے دن کٹ گیا، تیجے دن چوتھے دن وہی نمازی رہ جاندے نے جڑے بیچارے پکے نے۔ ساڈی عبادت دا اے عالم ہے کہ اسی نماز تراویح پڑھنے ہاں۔ بھائی چپ کر گئے ہو، نماز تراویح پڑھنے ہاں۔ میرے پاک نبی نے زندگی دے اندر ایک دن ایسا نہیں جس دن اللہ دے رسول نے نماز تراویح چھڈی ہوئے، یعنی قیام اللیل بھی ہے یہ، نماز تراویح بھی ہے یہ، نماز تہجد بھی ہے یہ۔ تے اللہ دے رسول ساری زندگی تہجد پڑھ دے رہنے۔ میرے ویرو اللہ نے موقع دیتا ہوئی تے تہجد پچھلی راتی نہیں پڑھی جاندی، تراویحاں پڑھ لیا کرو، یہ تہجد جی نہیں ثواب جے۔ اللہ پاک صحیح معنی اندر سانو قیام اللیل نصیب فرمائے اور اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔